بس بتأكد إن كنتوا سامعين لي. سامعين؟ سامعين دكتور. مساء الخير. سامعين إبراهيم؟ مساء النور دكتور، سامعينك. سامعين؟ أنا مش سامع. دكتور سامعين. ما حد مش سامعين. ليش مش سامع؟ يكون في صوت مشكلة. بس هم أنا مش بحكي لهم مش سامعين. أنا مش سامع منهم. مساء الخير. مساء النور دكتور. Okay. Our lecture today راح تكون على يعني early signs and symptoms of circulatory and respiratory failure. Okay. In simple terms يعني early signs and symptoms of shock and respiratory failure. الidea من المحاضرة إنه if you our aim of this lecture, if you can catch a child or infant in early stages, you can reduce the mortality, reduce the morbidity, and good outcome, and you can start a plan for this. As we know, in adult metal, for example, the most common cause of cardiac arrest usually is ischemic heart disease. Okay, and most of the time due to ventricular fibrillation or pulsus ventricular tachycardia. ما في عنده hypoxia ولا عنده acidosis. والoutcome دائما depends على early defibrillation. Okay. بينما في الأطفال you have to remember one thing إنه very rare to have sudden cardiac arrest in children. Most of the cases طبعا when there's sudden arrest cardiac usually preceded قبل يصير عنده usually عادة respiratory يعني acidosis and hypoxia. For most usually cause of cardiac arrest in children, usually cardiac arrest secondary for something. فدائما لما نعمل blood gas للاطفال اللي عندهم for example cardiac arrest راح تيجي عندهم respiratory and metabolic acidosis plus hypoxia. And at the end usually if طبعا نعمل ECG usually there is arrhythmia usually bradycardia progress to asystole. فهذا مهم جدا إذا أنت ندوك ولا تعال على طفل في المستقبل arrested you have to remember إنه it takes time. in simple سواء respiratory أو cardiac في عنا compensated phase وعنا decompensated phase. if we catch the patient في compensated phase the outcome very excellent and good. بينما في decompensated circulatory failure أو decompensated عادة outcome poor. Okay حتى لو مع cardiac arrest mortality and morbidity is high. Okay. The success for resuscitation in children depends upon early recognition of respiratory and circulatory failure and measures to prevent progressive cardiac arrest. If you have two pictures, واحدة على الرايت واحدة على الليفت. لاحظوا بس الطفل اللي هو هذا الانفنتس، وعارفين احنا بالاطفال طبعا في عندنا نيو بورن وفي عندنا تيرمز نستعمل نيو بورن لاول 28 دايز وفي عندنا الانفنتس اللي هو فيرست يير اوف لايف. فهذا الطفل عادة على الرايت سايد معمول له فنتلي على عنده تيكل انتوبيشن. ولاحظوا على السكن طبعا تعرف في عنده سكين راش. وهذا سكين راش مهم جدا انه هذا اسمه بيربريك راش. وانا مشهور انه البيربريك راش تعرفوا شو معنى البيربريك راش. البيربريك راش هو اللي will not blanch عاكف او disappear when you compress it. will not هذا مهم جدا تتذكروها. بيربريك راش will not disappear when I compress it. Okay. What does it mean؟ هذا المريض سواء طبعا اللي اجاك على الطوارئ
احنا كمان نعرف في الاطفال the most common cause of shock في children ايش هي؟ hypovolemic shock نتيجه على سبيل المثال gastroenteritis، لكن قليل ما بنشوف، بعض الاحيان نشوف بالطوارئ، لكن the most important another cause of shock اللي هو septic shock مثل المريض اللي جاينا على الرايت سايد. هذا عنده بيربر كراش، كيف؟ طبعا اكيد جاي فيبر. اي ايمرجنسي ان جنرال، سبوز انك الان انت في الامرجنسي وجاك هذا الطفل، دائما اي طوارئ او اي جاك اي ايمرجنسي، دائما المانجمنت دائما ابداها مهما كان السؤال اي بي سي. شو الاي بي سي؟ الايروي. اتاكد انه الايروي ما في there is nothing in the mouth. They have to remove any material، ممكن يكون food or foreign body etc. breathing البي for breathing، اتاكد المريض في عنده spontaneous breathing او ما فيش breathing. اوكي، لانه ما فيش breathing I have to take an action، give him oxygen او مع له intubation. والسيركوليشن اللي هي المقصود في السيركوليشن البلس والبلد بريشر والكابيلاري ريفل. فافرض هذا المريض اللي على الرايت سايد اجاني على الطوارئ، اوكي اضطريت، هذا يعني اي بي سي، ما في عنده بريثنج، بلد بريشر ريكوردبل، اوكي، فهذا عباره عن سيبتيك شوك. طب هاو كان تو مانج ذا سيبتيك شوك للطفل هذا؟ اهم شيء ذا موست امبورتنت ثينج انه اي شود طبعا مثل ما حكينا اي بي سي اتذكر هاف تو سيركوليشن. طبعا بدي احط له كانيولا قبل ما اخذ، ما اقدرش اخذ، طبعا ما اقدرش اعمل ريستيشن، طبعا بعطيه اكسجين، اوكي at the same time بدي احط له كانيولا مشان اوكي to treat to raise the blood pressure. الاطفال you have to remember when there is hypovolemic whatever, when there is shock whatever septic hypovolemic very difficult to insert cannula الا اذا كان طبعا بالcompensated phase maybe, but in case of decompensated most of the case very difficult. ولذلك احنا مشان time to not to طبعا time very important to maintain blood pressure. الحالة هاي I can do insert intraosseous. Intraosseous معناها في البون. طبعا the most common نستعمل على الانتراosseous على ال tibial tuberosity على الميديال side of the tibia. فيعني screw like زي السكرو برغي ونعملها immediately within seconds. وهاي you can give all the medication. طيب اوكي، انا بالطوارئ blood pressure very low، مهم جدا بدي ارفع البلد بريشر. I have to raise the blood pressure to maintain blood، طبعا blood supply to the vital organs. What are the vital organs؟ مهم جدا البرين والهارت، اوكي، والكدني very important. لكن اهم شيء the most to avoid ischemia to brain. بدي اذكركم شيء، في شيء you have to remember it، في شيء نسميه cerebral perfusion pressure. cerebral perfusion pressure هو عباره عن المين arterial pressure minus الانتركرينال بريشر. وهذا المين طبعا السيربرال perfusion pressure at least لازم يكون عندنا minimum 50 millimeter of mercury to avoid ischemia to the brain. اوكي، حطيت الانتروسيوس هذا المريض على السكيبيا وانا I have to give something to raise the blood pressure. كان عنده blood pressure سابوزها طبعا very low. على سبيل المثال طبعا first year systolic should be لازم يعني يكون اقل more than 90. ف how to I'm sure انتم طبعا اخذتوا في الميديسن اوف سيرجري تريتمنت شوك نعطوا يا كلويد يا كريستالويد. الافيلبل في الامرجنسي كويكلي اللي هو كريستالويد. شو الكريستالويد؟ اللي هي نورمال سلاين 0.9 نورمال سلاين او رينجر لاكتيت. هذول دائما افيلبل فيري كويك. في الاطفال طبعا الكلويد اللي مثل فريش فروزن بلازما وبلاد والبومين نيدز تايم تو بريبير. يموت المريض واحنا نستنى عليه، لا، هذا موست ايزيست ثينج وافيلبل دائما في الامرجنسي انه اعطي نورمال سلاين. ودائما نعطي 20 مل بير كي جي. مثلا هذا الطفل اذا وزنه 8 كيلو 20 باي 8 160 مل كويكلي. ممكن اعطيهم رابد within a few seconds اذا كان unrecordable blood pressure. طيب قلت له اقول للسيستر اعطيه نورمال سلاين قديش وزنه 10 كيلو او 10 كيلو 10 في 20 200 مل. I give it once. ما في ارد اقيس البلد بريشر طبعا ما في response. I have to give another bolus
another 200. إذا كان وزنه مريض 10 كيلو another 200. ما في response, I have to give another third time. You can give thrice or sometimes 4 times. ما في مشكلة as far يعني. فإذا ما فيش response أعطيت normal saline لكن blood pressure still low, I have to go give drugs to raise the systemic vascular resistance in DSD to maintain blood pressure and to maintain cerebral perfusion pressure. في الحالة هاي I go to give طبعا الدراجز اللي هم vasopressor drug دوبامين adrenaline okay or noradrenaline. These are the common drugs نستعملهم to raise the blood pressure. نعطيهم من خلال طبعا ما as again مش مهم الدوز تعرفوها later بس you have to remember انه هدول اللي استعملناهم طبعا تعمل blood pressure اذا at the same time حتى لو كان hypoglycemic shock قال له blood pressure I have to give sodium normal saline. ليش normal saline؟ لانه انت normal saline يعني بعطيش 5% جلوكوز ولا بعطيها في normal saline لانه I need something to maintain intravascularly. واحنا نعرف طبعا الازمولاريتي اوف ذا بلاد نورمال اراوند 285 ل 300 تعتمد mainly على الصوديوم لانه هو صوديوم طبعا نورمالي 135 to 140 او 45 اوكي when osmotic blood I'm sure you should know it طبعا صوديوم multiply by 2 زائد البوتاسيوم زائد البي يو ان زائد الجلوكوز كله بالمليمول. البوتاسيوم هو الصوديوم هو the most common element في الosmolarity of the blood. Okay, if you don't understand, I think you can ask me. I can repeat it. Okay. Okay. Respiratory بعدين نيجي هلا respiratory failure. I'm sure. Okay, أخذوها في الباطن في عندنا 2 types of respiratory failure. Respiratory failure عبارة عن the loss of ability of the respiratory system to maintain adequate blood gases اللي هم maintain CO2 and oxygen O2. هذا فإن في 2 types اللي هم طبعا respiratory failure oxygenated طبعا related للأكسجين when I have to remember إنه لما نقول respiratory failure type 1 partial pressure BO2 should be less than 60 millimeter of mercury to call إنه respiratory failure. Okay. أما okay بالنسبة لل CO2 should be okay more than 50 millimeter of mercury to say that's the second type of respiratory failure. أحيانا كثير دائما راح بالأطفال يقول هذا المريض respiratory distress. Respiratory distress is not a diagnosis. It is a clinical state of increase of working. أنت increase respiratory rate طبعا يكون retraction subcostal intercostal retraction هاي نسميها respiratory distress. But respiratory failure again can exist without respiratory distress. على سبيل المثال المريض يكون أبنيك يمكن أبنية أحيانا نتيجة disease أحيانا نتيجة drug ما بتنفس فكان develop respiratory failure. Ideal كيف إنه if you have a disease in the lung كيف الperfusion كيف والventilation should be equal in both sides. So if there is poor perfusion and good ventilation, again this is a reason for mismatch and treat the respiratory failure. And the opposite is true. Well, ideal both should be perfect to avoid respiratory failure. Again, respiratory failure type 2 ما في داعي نعيدها. respiratory failure can occur without respiratory which is either too slow or too fast. As I mentioned again, ممكن نقول apneic على سبيل المثال مثلا bronchiolitis they can present with apnea in the first month of life can lead to respiratory failure. أو كان أحيانا pneumonia, severe pneumonia أو bronchiolitis can present with rapid respiratory rate more than 60 and cause respiratory failure. But assessment of respiratory state للمريض في عنا 4 elements: respiratory rate
انا بحكي لك بالنسبه للريسبيرتوري ريت، يا ترى كيف بدك انت بالنسبه لطالب؟ طيب انا اقدر احفظ الريسبيرتوري لكل طفل؟ فيري ديفيكلت. لكن نعطيك كيف جايد. مثلا the maximum respiratory rate in children هو 60، وهذا بنشوفه في نيونيت. after that طبعا anything طبعا for 60 definite المريض تكبني. اوكي، ومهم جدا تتذكر respiratory rate تكبنية an important element respiratory distress could be the early sign of respiratory failure. After the age of 1 year, anything more than 50 definitely is tachypnea. Okay, but you have to remember this. Anything more than about 50 after the age of 1 year, this is tachypneic المريض. Okay, indicate respiratory distress. طبعا يمكن لما نوصل على عمر 10 12 سنه تقريبا يصير مثل الادلت 12 to 14 per minute. How to assess the tidal volume؟ انا وانت tidal volume بالنسبه لنا 500 ml each inspiration. لكن بالاطفال طبعا تايتل فوليوم كل شيء بالاطفال نسمع بير كي جي. فور اكزامبل تايتل فوليوم بالاطفال 5 to 12 مل بير كي جي. لكن انا بالنسبه لي how to assess the tidal volume, I have to look to the movement of the chest. Sometimes there is no movement of the chest at all. For example, silent chest with severe respiratory failure or asthma على سبيل المثال. أو if I have pathology in one side of the chest, for example, if I have pneumothorax in one side, okay, there is decreased movement. وهذا تعطيني انه بور تايدال فوليوم. او maybe اذا عندي pleural effusion okay in one side or both sides there is decreased movement of the chest. طبعا to differentiate between pleural effusion and respiratory failure I'm sure you have to go for examination. For example pleural effusion يكون dullness بالpercussion او decreased air entry، وبينما pneumothorax there is ما في dullness hyper resonance and بس لكن بالبركشن بركشن هايبر ريسونانس، لكن بالسماعه decrease airtry like البلورال فيوجن. الورك بريثنج اللي هو respiratory distress you have to look endocostal subcostal interaction, increase the use of accessory muscle. الاكسجينيشن how to assess the oxygenation. انا حطيت لكم الاكسجين ديشيشن كيف اللي هو اكسجين هيموجلوبين ديشيشن كيف على الاكس اللي هي بارشل بريشر BO2 وعلى الواي الساتوريشن. انتوا دائما تخلطوا بين الساتوريشن وبين البارشل بريشر BO2. انا قبل شوي حكيت انه respiratory failure type 1 لما يكون البارشل بريشر BO2 less than 60. لاحظ هون ال 60 correlate لل 90 تقريبا saturation، وهذا السبب لذلك دائما لما عندي بدي اسس الاكسجين المريض في الطوارئ بحط له بلس اوكسيميتر، اذا less than 90 مريض بلش عنده respiratory failure او هايبوكسيا. اوكي، بينما اذا كان above 90 and اوكي I'm sure المريض بعده، لانه 90 correlate انه يكون بارشل بريشر BO2 60. لاحظ على الكيرف هذا واضح؟ هذا مهم جدا تتذكروها. مهم جدا تذكروها لما تروح على الخلاج، انه على سبيل المثال انه الخلاج مثلا الاطفال الاكسجين it is a drug, it is the most common drug used in the hospital. طبعا if you use it for a long time it has a toxicity, but you have to keep it in mind انه الاكسجين can cause damage to the lung if it is in high concentration and used for long time. طيب اوكي، respiratory rate حكينا respiratory rate يعني هاي rough guide حكيناها ما في داعي to repeat it. It is more important مهم جدا انه to monitor the trend in respiratory rate than to rely on the absolute value. بعض الاطفال حين يدخلوا وشوي تكبنية اوكي، لكن تلاحظوا يا ترى انكريز شوي شوي، يمكن لما دخل كان عندي respiratory rate 40 بعد شوي بعد ساعتين ثلاثة او respiratory 50 yes ما هي getting worse. You have to monitor this. tidal volume ما في داعي حكيناك how to assess. في other noises it is abnormal noise. For example stridor هذا تسمعه في ذانك اوكي it is in general a harsh respiratory sound. ما في لا سماعتك ولا شيء تسمع stridor انت تقول والله هذا عنده stridor clinically. stridor دائما indicate upper airway obstruction and the most common طبعا cause of stridor usually عادة infectious مثل حالات الكروب اللي هي tracheolaryngobronchitis نتيجة البارا انفلونزا فيروس. هذا طبعا ممكن يكون ابيجلوتايتس يعطينا كمان stridor، ريتروفانجيال ابسس بكتيريا ترايكايتس.
لكن اكثر شيء بنشوفه انتم براكتيكال اللي هو كروب، اوكي، اللي هو نتيجه بارانفلونزا. طبعا سترايدر عاده طبعا commonly inspiratory but it can be expiratory and can be biphasic. It depends على الليفل of obstruction. For example لما يكون عندك expiratory stridor يكون الobstruction intrathoracic. You have to remember this. الويز I'm sure طبعا you know the wheeze، اوكي، طبعا sometimes قدام الويز and sometimes by the stethoscope. الجرانتنج اكثر شيء الجرانتنج اللي expiratory noise attempt to raise the end expiratory lung volume، ونشوفها في حالات الهايلاين نبريز ديزيز نتيجه السيرفكتنت ديفيشنسي في الخلايا. اوكي ساين اوف بريم هذا مثلا سب كوستال انتركوستال ريتراكشن جست تكبنيه، اوكي، ريسيشن ريتراكشن، هيد بوبينج احيانا يظل يحرك راسه، اوكي، انكشس يكون ليفل اوف كونشسنس، فليرد طبعا نسترل، اوكي، بالنوز لاحظ دائما اكيد مهم جدا اللي فليرد اوف نسترلز، اوكي، فليرنج اوف ايلاين نزاي، كمان ساين اوف سبارت ريسترس يعني تكبنيه، اوكي، سب كوستال انتركوستال ريتراكشن، هيد بوبينج، level of consciousness طبعا flaring في LSI كلها sign of respiratory distress. Stridor or wheeze، اوكي. الآن اوكي راح ندخل في موضوع طبعا compensated or decompensated سواء circulatory or respiratory failure. اوكي. في حالة signs of decompensation، اوكي، there's increased respiratory rate as حكينا، ممكن respiratory أو drop حتى more than 55 or more than 10 حسب الage، sudden fall respiratory rate أو reduced interaction أو exhaustion أو decreased level of consciousness، كلها signs of decompensation. هذا حكينا عنه المريض، اوكي، what is wrong with this patient، قلنا septic shock. احنا حكينا قبل شوي، اوكي، يمكن بس اذكركم انه الشوك قلنا في عندنا هايبوفوليميك شوك ذا موست كومن تشيلدرن، وعندنا سيبتيك شوك، لكن في اذر تايب شوك اللي هي كارديوجينيك شوك، وفي عندنا نيوروجينيك شوك. وبالتالي طبعا احنا عندنا الكارديك اوتبوت عباره عن ستروك فوليوم ملتبلاي باي هارت ريت. الاطفال دائما نحكي عنهم انه لما نقول عن الكارديك اوتبوت اللي هو ستروك فوليوم ملتبلاي باي هارت ريت، الستروك فوليوم في الاطفال is very small، فلذلك نقول دائما الكارديك اوتبوت هارت ريت ديبندنت، يعتمد على الهارت ريت، بمعنى you should avoid bradycardia in children to maintain cardiac output. اوكي. الكارديوجينيك كان happen في الاطفال it is very rare، بس راح نحكي عنها اذا ضل معنا وقت. اوكي. بالنسبه للسيركولاتوري فيلر حكينا عنها how to assist الهارت ريت. طيب يا ترى الهارت ريت كيف كمان مثل ما حكينا بالريسبيراتوري ريت انه ماكسيمم 60، طب الهارت ريت بالاطفال كيف بدي احفظ انا كل ايج؟ اكيد فارس. هذول الهارت ريت، بلاد بريشر، سيستميك فاسكولار ريزيستنت، والبريلود. بالنسبه للاطفال لما يجينا سيركولاتوري اسسمنت اخذ الهارت ريت، عاده الهارت ماكسيمم هارت ريت في ديورينج نيونيت اللي هو بين 120 ل 160، هذا ذس ماكسيمم هارت ريت. والاطفال دائما عاده جراجوال دروب في الهارت ريت، فصعب تتذكر قديش هارت ريت، لكن مهم جدا انه باي تايم يمكن على عمر 12 15 يصير الهارت ريت اراوند 80 او 75، فلكن الماكسيمم 160. طبعا اكيد في الريسبيراتوري فيلر والسيركولاتوري فيلر الثيرد ساين اوف شوك هو تاكيكارديا، الهارت ريت بيزيد، خاصه انه ان الشوك في الاطفال في الجلدر ان جنرال في عندنا وورم فيس وعندنا كولد فيس. الورم فيس دائما اوكي ات از تاكيكارديا قبل ما يصير دروب بلاد بريشر. يو هاف تو ريمبر انه طبعا hypovolemia blood pressure if you catch the patient it is a late sign of shock مع metabolic acidosis. اوكي. البلد بريشر very مهم جدا انه يا ترى again بنبدا في blood pressure you cannot remember blood pressure for each child, there is okay charts you have to go what is the 50th percentile for each child, but it is high blood pressure low blood pressure it's very narrow، فمهم جدا تعرف what is the normal blood pressure. Again systemic vascular resistant حكينا انها you have to be an important element
مثلا في حاله السبتيك شوك there is increased systemic vascular strain فاعطينا الدراجز. الهارت varies with age. لاحظوا انه فيفر انكزيتي يعني ممكن حتى لما تقرب على الطفل examine increase. هاي rough guide اذا بدك مثلا والله مثلا على كيف الريسبيراتوري اللي كان اكثر من شهر مثلا اضرب الريسبيراتوري ريت بالايج تقريبا بعطينا مثلا الهارت ريت مثلا 5 سنوات 5 في 20 يطلع 100 مثلا 12 years اضربها في 5 تقريبا 9 and so on 18 years طبعا الريسبيراتوري طبعا 14 بضرب في 5 تقريبا بيعطينا الهارت ريت. Anyway the same thing this is a guide rough guide بالنسبه للبلد بريشر في الاطفال من مثلا بعد السنه طبعا قبل السنه مينيمم طبعا lower limit السيستوليك بلد بريشر لازم 70 بعد السنه الايج 90 بلس الايج ملتبلاي باي 2 مثلا بعد السنه واحد عمره 10 سنوات مثلا 10 في 2 20 زائد 90 120 and so on this guide مثل again ما بتقدر تحفظ الكلام. طيب assessment يا ترى انا لما سواء عندي طبعا septic shock كيف how to assess انه في ريسبونس. اهم شيء قلنا الريسبونس بالبلد بريشر بيرتفع كيف فالبلد يروح طبعا للفيتال اورجان البرين وبالتالي الهارت والكدني وبروف حتى طبعا شيء الكابيلاري ريفيل عاده نورمال should be less than 2 seconds اذا more than 2 seconds it is poor perfect. فاذا تحسن الكابيلاري ريفيل اذا البلد بريشر باك تو نورمال البرفيوجن سكين حتى طبعا اليورين اوتبوت نورمال يورين اوتبوت اذا كان اقل من 1 مل بير كي جي بير اور it is oliguria اذا كان more than 5 مل بير كي جي بوليوريا فكمان improvement اذا كان المريض start to pass or اذا pass urine this is a good sign improvement after circulatory failure. بالنسبه للبرين of the heart حكينا you should maintain السيربرال perfusion pressure اللي هو المين airway pressure minus intracranial pressure should be more than 50. اوكي هاي يعني roughly have to gently squeeze finger to تعطيك idea على الكابيلاري ريفيل. اوكي should be more than 2 seconds. طيب اوكي النابع حكينا على اليورين. اوكي بالنسبه للاسسمنت سيركيولري فيلير مثل ما حكينا اذا عندك اذا عندي كارديك على سبيل المثال كارديونيك شوك احنا بالاطفال انسى الفيرست ايتم جوجر فينس بولس فيري رير لانه النك فيري شورت ما بنطلع عليها. بالنسبه للساينز اوف فيلير في الاطفال اللي هي هيباتوميجالي تراكلز طبعا اللي هي موست طبعا صار لانج وتشيست اكس راي فيها طبعا يكون بلوثريك مع كارديوميجالي. انا هلا بدي الخص يعني انا الفلو سلايدات الجايين اوكي بس ذا سيك اوف تايم اوكي ما بديش وقت بس بدي الخص لكم اياه وياها بتنتبه انه مثل كومبنسيتد او دي كومبنسيتد. بالنسبه للكومبنسيتد فيس most of the cases طبعا سواء circulatory or respiratory what we need اوكي انه you have to examine the child. معظم الكيسز طبعا يكون عندهم حراره تكبنيه rapid respiratory rate اوكي وبالتالي البريشر نورمال ولا عندهم very rare metabolic acidosis. Most of the case in this case انه admit the child نعمل له مونيتورنج واخذ له طبعا انفستيجيشن سي بي سي بلاد جازز تشيست اكس راي وستارت له كلتشرز وستارت انتي بايوتيك. معظم ما بيحتاجوا لا نحط لهم لا بلص ولا نعطيه ولا نحطهم على ميكانيكال فنتيليشن وذي دونت نيد 100% اكسجين. واضح؟ هاي الكومبنسيتد فيس سواء سيركولاتري او ريسبيراتوري. بالنسبه للديكومبنسيتد فيس سواء سيركولاتري او ريسبيراتوري فيس معظمهم هذول they need mechanical ventilation تحط لهم طبعا initially 100% اكسجين تاخذ انفستيجيشن سواء complete blood count electrolyte kidney function test chest x-ray اوكي و100% اكسجين mechanical ventilation اذا كان عنده hypotension you have to give crystalloid لترى ممكن تحتاج كلويد والاوت كم بشكل عام بور. اوكي انا عملت لكم اياها ملخص. اوكي فتأبود انا راح نعطي اكزامبل اوكي بالنسبه اللي حكى على الكومبنسيتد اور دي كومبنسيتد. اختصرت الاكزامبل الاول انه عندك 9 month old with breathing difficulty on admission respiratory rate 45 heart rate 160 temperature 37.1 conscious and fully oriented. ايش المريض؟ هذا المريض لاحظ انه اكيد conscious blood pressure بتاعه طبعا كويس. اوكي خلينا نكمل blood airway clear اوكي generalized wheeze both lung increased work of breathing
تاكيب نيو بلاد بريشر نورمال، هذا كومبنسيتد ريسبيراتوري فيلر. كل اللي يحتاجه انك المانجمنت بتاعته تعمل له، تعطيه اكسجين، اوكي، مونيتور البلس وتحط له اي بي اكسس وتريد اندرلاينج اكتوجوري اسس اجين. ما في ده. الاكزامبل 2 عندك 11 month old with 2 history of colic on admission عنده respiratory rate 40 per minute، اوكي، عنده الهارت ريت very high 185، لاحظ انه البلس 37.2 ودراوزي، اوكي، airway clear، اوكي، good air entry bilaterally، تكبني هذا، اوكي، quiet respiration، لكن لاحظوا البلد بريشر تاعته 65 systolic والdiastolic unrecordable، cool bottle peripherally 5 seconds. هذا decompensated respiratory failure. انت تبدا في decompensated ABC الاير واي وتحط له على الفنتيليتر 100% اكسجين طبعا. و اوكي بس نرجع، اوكي، وتحتاج طبعا ميكانيكال فنتيليشن، اوكي، decompensated او مانجمنت تاعته اير واي كنترول، هاي فلو اكسجين 100%، ميكانيكال فنتيليشن، مونيتورنج، اوكي، ايرجنت اي بي اكسس، وتاخذ له انفستيجيشن وتعطيه فلويد مرتين، تعمل بيركيجي مره مرتين ثلاثه حتى ترفع البلد بريشر تاعه، وممكن طبعا تريد اندرلاينج باثولوجي حتى يتحسن ويصير الاوت كم فريق اكسلنت. التشست اكس راي مهم نعملها، بدي بس طلعوا في السبتك شوك، لاحظوا الاكس راي دائما وصل كلير اوليجيميك، بينما بنعطيكم اكس راي ثانيه. لاحظ هذا المريض اذا كان كارديوجينيك شوك، هذا المريض اللي على طبعا الاكس راي الثانيه اللي على اليمين، هذا المريض عنده كارديوجينيك شوك نتيجه most of the case كارديوجينيك نتيجه فيرال مايوكاردايتس، كوكساكي فيروس. هذول الحالات بعكس طبعا هذاك اللي اعطيهم فلويد، اذا اعطيتهم فلويد يو ويل كيل ذا بيشنت، بينما هون لازم تعمل ريستريكشن لفلويد، اوكي، وبالتالي تعطيه دايوريتكس، تريد كانك هارت فيلر، تعطيه دايوريتكس، ديجوكسين، وهاف مينتيننس اوكسجين طبعا، وكيب هيم ريست، و 100% اوكسجين. دونت جيف فلويد مثل ما اعطينا في السبتيك شوك. طبعا تعمل له انفستيجيشن. اوكي، اني كويشن، اوكي، بالنسبه للشوك، اوكي، بيشنت سواء سيركولاري هايبوفوليميك او كارديوجينيك شوك، اني كويشن واضح؟ دكتور ممكن بعد اذنك تبعت لنا السلايدات؟ انا السلايدات راح نوديها على شو اسمه، انا عملت ريكورد هاي المحاضره وراح نودي لكم على السي ار، ودي لكم شو اسمه. الله يبارك فيك. ان شاء الله في المستقبل راح، يا طبعا ما بعرف بالنسبه لرمضان اي وقت يناسبكم، يعني مثلا 4 ل 5 مثل هيك، ولا 5 6 ولا بالليل. لا نعمل ديسكشن، يصير كيس برزنتيشن. في حد عنده فكره؟ ما عندكم فكره اي وقت؟ ممكن تنزل سيرفي انه الناس تصوت. والله انتوا تصوت للوقت. انا ودوا للسي ار، انتوا ما يعني ما احنا نشوف اللي يناسبكم، خلي في وقت هلا معنا، يعني ودوا السي ار انه انسب وقت لكم، واحنا على ضوءها نعمل، لان المحاضرات خلصوا، هلا بدنا نعمل كيس يعني ديسكشن، فودوا لنا اي وقت يناسبكم. ما بعرف يعني 4 5 بالليل، ما بعرف شو اللي اريح لكم. خلص دكتور بنحكي مع عبد الغفار وبخليه يتواصل معك. خلص، ولا يهمك، والله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور. شكرا. مع السلامه.